Shall we start? Yes, Hamdani, let's start. No? Good afternoon and welcome you all with pleasure to the international webinar on multilingualism and Buddhist perspective, organized by the Faculty of Language Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka. I am Yodakandi Ariyavansa, lecturer, Department of Buddhist Philosophy, Faculty of Buddhist Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, will be moderating this session on techniques in propagating Dhamma. It's my duty and a great privilege to introduce the chair of this session, Dr. Nipunika Dilani, Senior Lecturer, Department of English, Faculty of Language Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, will be the chair of this session. At present, she is functioning as the head of the department. Senior lecturer Dr. Nipunika Dilani has published numerous academic papers in national and international platform and dedicated her entire career to develop the academic efficacy at Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Now I cordially invite to Dr. Nipunika Dilani, the chair of the session, to manage and continue the session as the chair. Thank you. Miss Nipunika, we can't hear you. Oh, madam, you have to switch on your microphone. I'm very sorry. Thank you very much, Venerable Sirs, distinguished delegates. You all are welcome to this fifth session of our webinar. Before I move on to the session, I would like to thank Venerable Yodakandi Ariyavansa for giving an kind of elaborated introduction about me. As he introduced himself, he is a lecturer attached to the Department of Buddhist Philosophy in our university. Actually, I would like to introduce him as a kind of budding scholar who is a kind of a product of our own university. So we are proud to have a kind of a scholar like you in our university, Reverend. Thank you very much for the introduction. And moving to the session today, I would like to briefly introduce this session. Welcome you all to the fifth session. That is the presentation techniques in the propagation of the Dhamma. So I feel like this is one of the most important themes of our webinar. So the presentation is equally important as the content of the preaching of the Dhamma. But sometimes I feel like sometimes it is presentation is more important, because whether a person understands the Dhamma or not is decided by the way it is presented. So if the Dhamma is presented attractively and comprehensively, more people will be attracted to the Dhamma and more people will understand it well and clearly. Thus, this theme is quite appropriate and
one of the most important session. I feel that this session is one of the most important sessions of this webinar. So because of that, first I would like to thank the Dean of the Faculty of Language Studies as well as the chair of the webinar for putting trust on us, Venerable Aryavansa Theros and myself, and handing over this session for us to handle, this important session for us to handle. Okay, so we have 6 presenters for this session. We have 2 English presentations and 4 presentations done in Sinhala medium. So you can, once we finish the presentations, 6 presentations, we will give you time for question and answer session. There will be a discussion session after all the presentations are done. So like we have some video already recorded presentations, and some presentations will be done live. So our presenter is, let's start with the presentations. I'm sure you are waiting to listen to the presentations. Our presenter is Venerable Hai Hui. He is a lecturer at the Buddhist and Pali University. He is a visiting lecturer at the Buddhist and Pali University of Sri Lanka. He is attached to the Department of Language Development Skills. So he's talking about a study on the interpretation of Prapanda of the Samyukta Agama by Yogachara Bhumistra. So I think he's here. So he doesn't have a recorded presentation. I hope that he will present his presentation live. Venerable Hai Hui. It's better if you can move, madam. Yes, it seems that he hasn't joined yet. So we'll go to the next presentation till he joins. The second presentation is done by RPCR Rajapaksha, University of Sri Jayawardhanapura, and SMRK Samarakon. He is from Vayamba University of Sri Lanka. It's a joint presentation. They are talking about, does language matter in Dhamma education? Perspectives of Dhamma school teachers. I think we have a video recorded presentation. Let's watch it. Language matter in Dhamma education, perspectives of Dhamma school teachers. So this is the topic we are going to present today. This is our outline of the presentation. We are going to have an introduction first, then our literature review and the research problem. After that, methodology and discussion and the conclusion. So, does language matter in Dhamma education? So, perspectives of Dhamma school teachers, that is our topic as we have mentioned earlier. So, education should prepare the individuals for a well-rounded life in society. Once said by Herbert Spencer, education is essential for humankind and is also essential to development and growth of a country.
human mind makes possible all development achievements, from health advances and agricultural innovations to efficient public administration and private sector growth. For countries to secure these benefits fully, they need to release the potential of the human mind. And the best tool for doing that is through education. School education provides students with skills for communication, social interaction, and work discipline that can create pathways to both independence and obedience, while Buddhist education is all-round development of a child's personality. Due to the popularization of teaching in the English medium in the recent years, many students are deprived of Dhamma education at schools. Many international school-going children are not conservant in their mother tongue and cannot or do not want to follow Dhamma education in Sinhala medium. Buddhist priests, Dhamma school teachers, and parents of school-going age children bear different opinion about teaching Dhamma in the medium of English. So if we look at the literature, Jayasinghe and Chaturani in 2018 suggested that due to attending Dhamma school by students, she or he can be able to increase his or her school academic performance. And Rahula in 2015, Buddhist education aims at a personality transformation into a highest form of humanity through ethical, intellectual, and spiritual perfection. Tua in 2010 found that the teachers in Buddhist schools should be inspiring agents in inheriting and transmitting the whiteness of Buddhism to help produce qualified successors and spread widely the seeds of wisdom, compassion, and emancipation. So these are our objectives. Mainly, our objectives of this study are to understand the opinion of Dhamma school teachers on the medium of teaching at the Dhamma school, and to understand measures to be taken to increase the outreach of Dhamma among the young generation, increase the outreach. Keeping those objectives in our mind, so we'll have a look at on methodology. So we followed a qualitative approach, and sampling method was convenience sampling, and we have conducted in-depth interviews with the respondents, and as the analysis tool we used thematic analysis. So this is our sample. 20 Dhamma school teachers consisted with 5 male, 7 female, and there were 8 Buddhist priests who are teaching in Dhamma schools. The total sample was 20 respondents. So these are our findings. So 6 Buddhist priests, they said that they are already teaching in English medium. Among the respondents, 18 agreed that Dhamma school teachers must be trained to teach Dhamma not only in the English language, but also in Tamil language. In the same time, 18 respondents expressed very happy if there is any training program for English medium teaching. In the meantime, another 1 female respondent expressed that Dhamma should be taught in person's mother tongue.
Right. And 18 respondents, they wanted to adapt English medium teaching. And another one female expressed better to popularize Pali. And out of 20 respondents, 18 expressed that we do not translate Pali Suttas, and we should teach them as it is. So these are our main findings of our research. So these are the conclusions. Adhering to the Lord Buddha's teachings, the teachers in our sample were ready to be trained in the English medium of instruction in order to propagate Dhamma among the young generation. In the meantime, they prefer a training program for teaching Dhamma in the English medium. So these are the conclusions we arrived from our study. And thank you for listening. Yes, thank you, Mr. Rajapaksha and Mr. Samarakon. Next, our third presentation is done by Venerable Kalubovitian Soratha. He's from University of Peradeniya. He's talking about Sachanthatavaya mata පුද්ගල විමුක්තිය අවධාරණය කරන බුදුදහම ආගමක් නොවන්නේද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්. I think his video recording is ready, so we can watch it now. ආයුබෝවන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මා මෙහිදී ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන පරේෂණ මාතෘකාව ස්වච්ඡන්දතාවය මත පුද්ගල විමුක්තිය අවධාරණය කරන බුදුදහම ආගමක් නොවේ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් කියන පරේෂණ මාතෘකාවයි මෙහිදී මා විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෙළ ගැස්ම යටතේ හැඳින්වීම අරමුණ පැහැදිලි කිරීම පරේෂණ ගැටලුව පරේෂණ ක්‍රමවේදය සහ විධික්‍රමය ආගම පිළිබඳව තියෙන නිර්වචන සහ බුදුදහම අනිත් ආගම් වලින් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අනාවරණය කිරීම සහ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය යටතේ මම විස්තර කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආගම යන්න හැඳින්වීමේදී ආපූර්ව ගමු ධාතුවෙන් උපන් ආගම කියන શબ્දයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අර්ථය ලබා දෙන්නේ පිවිසීම සමීප වීම ආදී මූල ග්‍රන්ථ අර්ථ ලබා දෙන. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ගියාට පස්සේ රිලිජන් යන නාමයෙන් හඳුන්වනවා. ලතින් භාෂාවේ රිලිජියෝ කියන පදයෙන් තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එහි අර්ථය එකට බැඳීම කියන අර්ථයක් තමයි ඒ තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බුදුදහම අනිත් ආගම් අතරට ඇතුල් කිරීම ආගමක් ලෙස හැඳින්වීම මා හිතනවා බුදුදහමට කරන නිග්‍රහයක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් බුදුදහමේ තියෙන එහෙම නැත්නම් බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන හරපද්ධතිය නොසලකා හැරීමක් තමයි ඒ තුල සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බුදුදහම ස්වච්ඡන්දතාවය මත පුද්ගල විමුක්තිය අවධාරණය කරන දර්ශනයක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවධාරණය කිරීමෙන් සමස්ත ආගම් සංකල්පයම ප්‍රතික්ෂේප වෙලා යන ආකාරයක් අපිට තවදුරටත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මගේ පරිශ්‍රණය තුලදී ආගම යන සංකල්පය නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම, ඒ වගේම බුදුදහම ආගම් සංකල්පය බැහැර කර ඇති ආකාරය හඳුනා ගැනීම, බුදුදහම ආගම් සංකල්පය පැහැදිලි කරන ආකාරය හඳුනා ගැනීම, බුදුදහම ස්වච්ඡන්දතාවය මත පුද්ගල විමුක්තිය අවධාරණය කරන ආකාරය සොයා බැලීම, එහිදී ආගම් සංකල්පය බැහැ කරන බුදුදහම පුද්ගල විමුක්තිය සඳහා ස්වච්ඡන්දතාවය ඉදිරිපත් කරන්නට සමත් වෙනවද කියන ආකාරය විමසා බැලීම මෙහිදී අරමුණ බවට පත් වෙනවා. එහිදී මහා පරේෂණ ගැටලුව බවට හඳුනාගෙන තියෙන ස්වච්ඡන්දතාවය මත
පුද්ගල විමුක්තිය අවධාරණය කරන බුදුදහම ආගමක් නොවන්නේ කෙසේද යන්න ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ සඳහා මම පරේක්ෂණ ක්‍රමවේදයේ යටතේ සහ විධික්‍රමයේ යටතේ සූත්‍ර ධර්ම පරිශීලනය, පුස්තකාල පරිශීලනය, අන්තර්ජාල පරිශීලනය සහ පරේක්ෂණ විධික්‍රමය, දත්ත විශ්ලේෂණය යන සියලු ආකාරවලින් මාගේ පරේක්ෂණ ක්‍රමවේදය මම නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ආගම පිළිබඳව විවිධ නිර්වචන ඉදිරිපත් වෙලා තිනවා. ආගම කියලා කියන්නේ විශ්වාසයෙන් යුතුව දෙවියෙක් හෝ දෙවියන් පිදීම. කැතරින් සෝස් කියනවා. ඒ වගේම ටයිලර් කියනවා විශ්වය පුරා පැතිර තියෙන පිළිගැනෙන බලවේගය ආගමයි කියලා. ඒ වගේම කාල් මාක්ස් එංගල්ස් වගේ කියනවා ආගම කියලා කියන්නේ පීඩිත ජනතාවගේ සෝසුසුමයි, ශක්තිය විරහිත ජනතාවගේ වේදනාව කියලා කියනවා. ඒ වගේම තෝමස් ඇක්වයිනාස් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව නැතහොත් හොඳ පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය කියලා. මේ වගේ ආගම පිළිබඳව විවිධ නිර්වචන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මැක්ස් මුලර් කියන දාර්ශනික ඉදිරිපත් කරන ආගමක් නිර්මාණය වීම සඳහා බලපාන අංග 5. විශේෂයෙන්ම දෙවියන් කෙරෙහි බලපාන ඇති විශ්වාසය, පාපය පිළිබඳ පිළිගැනීම, යාතිකා කිරීමේ පුරුද්ද, යාග පූජා කිරීමේ අභිරුචිය, මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ විශ්වාසය කියන ආගමක් නිර්මාණය වීම සඳහා බලපාන අංග 5ක් මැක්ස් මුලර් විසින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් බුදුදහම කොහොමද ආගමක් බවට පත් නොවන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මිනිසාට ස්වභාව ධර්මයේම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර කාලින් ධම්ම තමන්ගේ දේවල් තනිව කළ නොහැකි සිද්ධ කරගන්නට බැරි අවස්ථාවලදී පුජ්‍යලයන් තව වස්තුවකගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි විශේෂයෙන්ම ස්වාභාවික වස්තු නිර්මාණයට, වන්දනයට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආගම කියලා කියන්නේ නොපෙනෙන යම් කිසි දෙවියෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් වස්තුවක් කෙරෙහි වැඳුම් පිදුම් කිරීමෙන් තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ආකාරයක් තමයි අපිට ආගම සංකල්පය තුල දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආගම කියලා කියන්නේ මිනිසා අදිස්වභාවික එනම් අනුභූතියට ගෝචර නොවන උත්තම පදාර්ථයන් පිළිබඳව දක්වන්නා වූ සම්බන්ධතාවයක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දෙවියන් හා මිනිසුන් අතර නිරන්තර බන්ධනය, සම්බන්ධය අවධාරණය වෙන එකක් හැටියටත් ආගම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ආගම කියලා කියන්නේ නීති රීති හෘද සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු නොපිරිහෙලා ඉටු කරන මනසක් ඇතිවීම වගේ සංකල්ප අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ආගම සංකල්පය තුළින් මිනිසාට ලෞකික ජීවිතය තුළ తాවකාලික සම්තුෂ්තියක් ලබා දෙන ආකාරය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව බුදුදහම ආගම් සංකල්පයේ මත නොව පුද්ගල ස්වච්ඡන්දතාවයේ මත විමුක්තිය අවධාරණය කරන ආකාරයක් මෙම කරුණු අනුව අපිට පැහැදිලි කර ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මජ්ක්‍ධිම නිකාය මජ්ක්‍ධිම පඤ්ඤාසකය, ඒ වගේම කොස්වත්තේ අරිවිමලහං බුද්ධ ධර්මයේ වගේ පොත්වලත් මෙය ගැඹුරින් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ සියලු කාරණා අනුව බුදුදහම ස්වච්ඡන්දතාවයේ මත පුද්ගල විමුක්තිය අවධාරණය කරන, පුද්ගලයාගේ දක්ෂතාවයේ මත ඉහළම කාරණය එහෙම නැත්නම් අපි උත්තම හැටියට සලකන නිවන පවා සාක්ෂාත් කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ස්වච්ඡන්දතාවයේ මත. ඒ අනුව බුදුදහම ආගම කියන සංකල්පයෙන් බැහැරව විවිධ වෙනත් වූ දර්ශනයක් මේ තුල ඉදිරිපත් කරන්නට සමත් වෙලා තියෙන බව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. Thank you very much, Venerable Sir. Now we are moving to the next presentation, that is නීතිය හා බුදුදහම ගබ්සාව කෙරෙහි දක්වන ආකල්පය. It is done, the presentation is done by Dinesh M. Ratnayaka. He is attached to the Buddhist and Pali University of Sri Lanka. He hasn't sent us the video as I suppose, so he may present live the presentation now. Dinesh M. Ratnayaka, නීතිය හා බුදුදහම ගබ්සාව කෙරෙහි දක්වන ආකල්පය. It seems like the presenter is absent, so let's move on to the next presentation. Our next presentation is by the same presenter. I suppose he won't be present. Till he be present, let's move on to the next one. That is
that is our final presentation. අනිත්‍ය හා දුක්ඛ සංකල්පයන්ගෙන් පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් වේද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්. That is also done by Venerable Kalubowittiana Venerable Kalubowittiana Soratha Thero. He is from University of Peradeniya. I suppose that he has sent the video presentation, so we can watch it now. අයිබෝවන් සියලුම දෙනාටම සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මගේ පරේෂණ මාතෘකාව අනිත්‍ය හා දුක්ඛ සංකල්පයන්ගෙන් අපේක්ෂිත පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් වේද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් නැමැති පරේෂණ මාතෘකාවයි මම මෙහිදී විමර්ශනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහිදී මූලික වශයෙන්ම පෙළගැස්ම යටතේ හැඳින්වීම, අරමුණ, පරේෂණ ගැටලුව, පරේෂණ ක්‍රමවේදය සහ විධික්‍රමය, අනිත්‍ය හා දුක්ඛ සංකල්පයන්ගෙන් අපේක්ෂිත පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් නොවන අවස්ථා පෙන්වා දීම, ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර නාමාවලිය සහ ස්තුති යන සටහන් වලින් මාගේ මෙම ප්‍රසන්ටේෂන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙම මාතෘකාව හැඳින්වීම තුළදී අනිත්‍ය හා දුක්ඛ සංකල්පයන්ගෙන් පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය බුදුදහම තුළ අභියෝගයට ලක් නොවන අවස්ථා පිළිබඳව හැඳින්වීමේදී අප දන්නවා බුද්ධ භාෂිතය ලෝක සත්වයාගේ පරම සුඛය සාධනය කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණු කරගෙන ඉදිරිපත් කරපු යථාර්ථවාදී ඉගැන්වීම. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් යටතේ විශේෂයෙන්ම සාමිස සහ නිරාමිස කියන සන්තුෂ්ටි දෙක ළඟා කර ගැනීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම පුද්ගලයාගේ අභිප්‍රාය වෙනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම බුදුදහම තුළ ලෝකෝත්තර පරම සුඛය වන නිර්වාණය සාධනෙහිලා යථාර්ථවාදී සංකල්ප ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන ආකාරය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ මාතෘකාව තුළදී යථාර්ථවාදීත්වයේ තුළ ලෞකික සුඛය ළඟා කර ගැනීමට බුදුදහම තුළින් කිසිදු බාධාවක් නැති බව පෙන්වා දීම තමයි මෙහිදී බලාපොරොත්තු වෙන. විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් දුර්මත ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මේ බුදුදහම තුළ ලෞකික සුවය කිසිම ඇගීමකට ලක් නොවන බව. නමුත් මෙම පරේෂණය තුළදී මා ඍජුව ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එය බුදුදහම තුළ ප්‍රතික්ෂේප නොවන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම බුදුදහම තුළ යථාර්ථවාදී ඉගැන්වීම එහෙම නැත්නම් ඒකාන්ත දුක්ඛිත බවක් කිසිම අවස්ථාවක අවධාරණය නොවන බව පෙන්වා දීමත් බුදුදහම තුළ ලෞකික ජීවිතයේ ලබන සන්තුෂ්ටිය එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සන්තෝෂය කියලා ඒ කිසිම අවස්ථාවක ප්‍රතික්ෂේප නොකරන බව අවධාරණය කිරීමත් මෙම පරේෂණ මාතෘකාව තුළදී මා සපත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මම පරේෂණ ගැටලුව වශයෙන් සකස් කරගන්නවා අනිත්‍ය හා දුක්ඛ සංකල්පයන්ගෙන් අපේක්ෂිත පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් වේද යන්න තමයි මගේ පරේෂණ ගැටලුව බවට පත්වෙන්නේ. එහිදී මම පරේෂණය කිරීමේදී යොදා ගන්න ක්‍රමවේදයේ විධික්‍රමය විශේෂයෙන්ම පුස්තකාල පරිශීලනය, ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ පරිශීලනය, අටුවා ග්‍රන්ථ පරිශීලනය, විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාල පරිශීලනය, ඒ වගේම මේ දත්ත සියල්ල එක් රැස් කොට දත්ත විශ්ලේෂණයකින් තමයි මේ දත්ත වල සත්‍යතාවය සහ වළංගුභාවය, විශ්වස්සතාවය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අනිත්‍ය හා දුක්ඛ සංකල්පයන්ගෙන් අපේක්ෂිත පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් නොවන අවස්ථා පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සංයුක්ත නිකායේ අනුරුද්ධ සූත්‍රයේදී බෞද්ධයෙකු තුළ සන්තෝෂය අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණයක් බව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. සන්තුෂ්ඨායන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ අසන්තුට්ඨස්ස මේ මාගේ ධර්මය සතුටින් ඉන්න පුද්ගලයන් සඳහා කියලා සහ අසතුටින් ඉන්න පුද්ගලයන් සඳහා නොවන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරපු ආකාරයේ සංයුත්ත නිකායේ අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධම්මපද පාළියේ අපිට දකින්න පුළුවන් සන්තුට්ටි පරමන්දනං මිනිසුන්ගේ උතුම්ම සතුට
සතුට උතුම්ම ධනය හැටියට දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම සංයුක්ත නිකායේ පත්තකම සූත්‍රයට ගියාට පස්සේ අත්ති සුඛ, භෝග සුඛ, අනන සුඛ, අනවජ්‍ය සුඛ කියලා ලෞකික වශයෙන් පුද්ගලයෙකුට ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් සැප වර්ග කිහිපයක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තවදුරටත් මේ ලෞකික සැපය බුදුදහම තුළ කිසිදු අවස්ථාවක ප්‍රතික්ෂේප නොවන ආකාරය අපිට තවදුරටත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අනිත්‍ය සංකල්පය ගොඩාක් දෙනා මෙහිදී තර්ක කරන්නේ අනිත්‍ය සංකල්පය, ඒ වගේම දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය යථාර්ථවාදී ගැන්වීම තුළ බුදුදහම තුළ ලෞකික සන්තුෂ්ටියක් නොමැති බව ගොඩාක් දෙනා අවධාරණය කළත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයා ජීවත් වෙන කාලය තුළ එහෙම නැත්නම් ලෞකික ජීවිතය තුළ తాවකාලික හෝ සැපවත් භාවයක් තිබෙන බව. විශේෂයෙන්ම ලෞකික සැපය අපිට මෙහිදී හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සංයුක්ත නිකායේ පත්තකම සූත්‍රේන ආකාරයට උට්ටාන විරියාදිගතෙහි භෝගේහි අත්තානං සුකේති පිනේති කියන ආකාරයට සන්තුෂ්ටියෙන් ජීවත් වීමට පුජ්‍යලයාගේ මෙලව ජීවිතය සතුටින් ගත කිරීමට අවශ්‍ය පිටු බලය සහ අවශ්‍ය උපදේශ බුදුදහම තුළ නිරන්තරයෙන්ම දක්වලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිංහලෝවාද සූත්‍රය, ළඟට ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රය ආදී සූත්‍ර ගණනාවක් අපිට මෙහිදී නිදර්ශන වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ සෑම සූත්‍රයකම පුජ්‍යලයාගේ ලෞකික සන්තුෂ්ටිය ළඟා කර ගන්නට බුදුදහම තුලින් උපදේශ සැපයනවා. ඒ තුලින් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ කියන සංකල්ප වලින් බුදුදහම තුල මේ පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් නොවන ආකාරය. එහිදී භාවිතා කළ ආශ්‍රිත මූලාශ්‍ර අපිට ත්‍රිපිටකයේ, සූත්‍ර පිටකයේ, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, අංගුත්තර නිකායෙන් මූලාශ්‍ර අපිට සපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදියට සමස්තයක් විදියට මේ කරුණු කැටි කොට ගැනීමේදී අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් බුදුදහම තුල අනිත්‍ය දුක්ඛ සංකල්ප තුලින් ඉදිරිපත් කිරීම තුලින් පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය, ලෞකික සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් නොවන ආකාරය තවදුරටත් අපිට අනාවරණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, සියලු දෙනාට ස්තුතියි. There were 6 presentations scheduled for this session. We had only 3 presenters. If any presenter has joined late, we can give him or her time to do the presentation now. I don't, it seems that nobody has joined, no other presenter has joined late. So we have come to the end of our session, end of the presentations. There were a kind of 3 presentations. Actually, like they were, even though some presentations were not directly related to the theme, I feel they are really interesting. And we would like to thank all the presenters for doing very interesting presentations. Now it's time for the Q&A session. You may, if you have any questions, you may raise questions from the presenters, and you can post any question to the chat box as well. Honorable Yodakandi Thero, let's see whether there are any questions. Yes, Chair, I think the presenters are not present now, but Yes. we can discuss. Yes, we can have a discussion. The Dean of the Faculty of Buddhist Studies, Venerable Ilukevela Dhammaratana Thero has raised his hand. Reverend Venerable Sir, you may raise the question. Okay, thank you miss, for giving the chance. මම හිතන්නේ මෙතන මම සම්බන්ධ වුණේ අනිත්‍ය හා දුක්ඛ පිළිබඳ මොකද පරිශන පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ඒක අපේ විෂයට ටිකක් විශේෂ අදාළ මාතෘකාවක් නිසා තමයි චුට්ටක් කරුණු දැන ගැනීම සඳහා මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ සෝරතාන්දරෝ තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරන්න දෙන්නේ. දැන් ත්‍රිලක්ෂණ කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ කියන කාරණා දෙක පුජ්‍යල සන්තුෂ්ටිය සඳහා ඉවහල් වෙන්නේ කුමන ආකාරයකින්ද කියන එකද වහන්සේ මේන් අපේක්ෂා කළේ. එහෙම නැත්නම්
අනිත්‍ය දුක්ඛ කියන කාරණා පිළිබඳ අවබෝධයෙන් අපි සන්තුෂ්ටිය ලබාගත යුතුද කියන එක මේක මම කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ පිළිබඳ අවබෝධය සන්තුෂ්ටිය ලබා ගැනීම සඳහා හේතු වෙනවද? එහෙම නැත්නම් සන්තුෂ්ටිය තුළින් අනිත්‍ය දුක්ඛ කියන දේවල් වටහා ගන්න පුළුවන්ද? මොකක් හරි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවාද? එවැනි දෙයක් වහන්සේගේ පරිශ්‍රය තුළින් අනාවරණය වුණාද කියන එක තමයි චුට්ටක් දැනගන්න කැමතියි. ඔව් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රසෙන්ටර් නම් මේ වෙලාවේ නැහැ අපේ මහාචාර්ය වාව්වේ පණ්ඩිත හාමුදුරුවොත් වැඩ ඉන්නවා අශෝක සර්ුත් ඉන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න වනම් වටිනවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේ පරිශ්‍රකයාගෙන් මේ පරිශ්‍රණය සම්බන්ධයෙන් මොන හරි අලුත් අදහසක් තියෙනවද කියන එක දැනගන්නයි. පරිශ්‍රකයා වීඩියෝ එකක් අපි ප්ලේ කරේ නේද මම? ඔව් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ හාමුදුරනේ මේ අවස්ථාවේ. නේනම් සෝරි. කේකේ අත උස්සලා තියෙනවා. දන්නේ අපි නම හරියට මොකක්ද කියලා මේ. Yeah, one person has raised the hand. You may ask the question, please. A person who appears as case. Maybe a mistake, I suppose. අවසරයි සියලු දෙනාගෙන්ම මම කළුබෝවේ තියෙන සෝරත හාමුදුරුවෝ එතකොට මේ අපේ අංශාධිපති හාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා අපේ හාමුදුරනේ මෙහිදී මගේ පරේක්ෂණය තුළ මම අනාවරණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ සංකල්පය පුද්ගල සන්තුෂ්ටිය අභියෝගයට ලක් නොවන ආකාරය. කියන්නේ බුදුදහම තුල යථාර්ථය එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ ත්‍රිලක්ෂණ යථාර්ථය ඉදිරිපත් කරලා තිබුණත් පුද්ගලයාට ලෞකික ජීවිතය තුල සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඒක අභියෝගයක් නොවන බව. එහෙම නැත්නම් ඒක යථාර්ථය වුණත් පුද්ගලයාට මේ ලෞකික ජීවිතයේ සැපවත්ව ගත කරන්න ඒක බාධාවක් නොවන ආකාරය තමයි අපේ හාමුදුරනේ මම මේ තුලින් අනාවරණය කරගත්තේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි හාමුදුරනේ. හොඳයි. Are there any more questions? I think I also have a question to ask from Mr. Kitsiri Samarakon. I think you are the presenter of the presentation. Does language matter in Dhamma education? Perspectives of Dhamma school teachers. I think he is present here. So, when you did the survey, did you investigate the reasons why they say that English education is? When I was listening to your presentation, I saw that only one participant of the interview has said that she didn't like English Dhamma education. I just want to ask whether you investigated the reasons for that. Was it part of your research or not? Excuse me, madam. Can I answer that on behalf of Kitsiri Samarakon? Okay, sure, ma'am. Yeah. So what you wanted to know is why, like say, if you can simplify the question again. Yeah. When I saw your results, I saw that only one respondent had said that one female had said that she didn't like Dhamma education. I mean, teaching Dhamma in English. Did she give any reason for that? That like they thought like it will lose value. Like that was she was the person. He said we must try and popularize Pali so that kids will be
motivated, or parents will be motivated to teach Pali to their kids because of the religion. So most of the people thought that the weight of the Dhamma will lose if you start translating it into a language which is the second language for us. It's not the mother tongue. Yes, yeah, good, good finding. And another thing, it was really interesting, Miss. Another thing, where was your research based on? Which area did you? It's for Colombo district, madam. Yeah. So in Yes. such an area where English educated people, I mean, in rural areas, this is little bit more difficult to be implemented, I suppose. In Colombo, there are Yes. English educated Yes. people, so you can Yes. do this So actually. even in Colombo, all of them requested if there is training in English medium teaching, it would be quite beneficial. Yes. But I also think that there are some problems in imparting the true concepts, true Yes. philosophy of the Buddhism Yes. in Yes. English. Very There true, may madam. be, yeah, Yes. there may be Very some true. problems because language problems especially. Yes. Yes. Thank you very much, Miss. I think Thank you very much, madam. Okay. Thank you. I saw Dr. Upul Priyantha has raised his hand. Sir, it ඔව් is මිස්. ඔව් ඔව්. yeah. ඔව් මේ චුට්ටක් අවසරයි සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු සම්බන්ධ වෙන අයගෙන් අර අවසාන ප්‍රසන්ටේෂන් එක විතරයි ඇත්තටම මම ඇහුවේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මම එකම ප්‍රශ්නයක් හැමතැනම අහන්නේ ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රමවේදය මට චුට්ටක් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් අනිත් පැත්තට බලන්න මොකක්ද හඳුන්නේ ඔය පරිශ්‍රණයේ ක්‍රමවේදය. හඳුරලා අවසරයි සියලු දෙනාගෙන්ම මෙම පර්යේෂණය සඳහා මම යොදාගත්තේ ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය. එහිදී විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කරන්නා වූ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ වශයෙන් එහෙම නැත්නම් පර්යේෂණ උපකරණ වශයෙන් විශේෂයෙන්ම සූත්‍ර ධර්ම පරිශීලනය ඒ වගේම ද්විතීක මූලාශ්‍ර වශයෙන් විශේෂයෙන්ම සූත්‍ර ධර්ම පදනම් කරගෙන විස්තරාත්මක වශයෙන් ලියවිච්ච පොතපත පරිශීලනය තමයි මෙහිදී විශේෂයෙන්ම පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය යටතේ ගොඩනගා ගත්තේ. ඇයි හාමුදුරනේ ඒ ක්‍රමවේදය යොදාගත්තේ මේ පරිශ්‍රණයට? පර්යේෂණයට ඒ ක්‍රමවේදය යොදා ගැනීම මම හිතනවා මගේ පර්යේෂණයේ මාතෘකාව සපත කිරීම උදෙසා උචිතම ක්‍රමවේදය බව. මොකද අපිට මෙහිදී අපේ පර්යේෂණ ප්‍රස්තුතය ඔප්නැංවා ගැනීම සඳහා සුදුසුම ක්‍රමවේදය කියලා මම හිතනවා. මෙහිදී ගුණාත්මක ක්‍රමවේදයට ගිහිල්ලා තොරතුරු ලබාගෙන ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා නිවැරදි නිගමනයකට එළඹීම සඳහා. අවසරයි හාමුදුරනේ මේ මට ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ගුණාත්මක ක්‍රමවේදය කියලා එකක් නැහැ. පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයේ ගුණාත්මක කියලා කියන්නේ දත්තවල ස්වરૂපයක් විතරයි. ගුණාත්මක දත්ත කියන්නේ දත්තවල ස්වરૂපයක්. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියන්නේ දත්තවල ස්වરૂපයක්. උදේ ඉඳලම අපි හැම ප්‍රසන්ටේෂන් එකකම දැක්ක එකක් මම ඇත්තටම මේක කියන්නේ බොහොම මේ සත්භාවයෙන් අපේ මේ පර්යේෂණ සංස්කෘතිය ගොඩ නැගෙන්න ඕන නිසා මේ ඔබ වහන්සේලාටත් ඒක වැදගත් වෙයි කියලා හිතාගෙන ගුණාත්මක කියන්නේ පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයයි පර්යේෂණ විධික්‍රමයයි කියන්නේ දෙකක්. පර්යේෂණ විධික්‍රමය ඇතුලේ තමයි පර්යේෂණ උපක්‍රම පර්යේෂණ උපකරණ තියෙන්නේ. පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය කියලා කිව්වොත් ඒක දාර්ශනික කාරණාවක්. මේ කියපු කාරණා එකක්වත් ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ හඳුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ හොඳට දැන් ඇත්තටම ওই පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය පැන නගින්න ඕන පර්යේෂණ ගැටලුව සහ අරමුණු පාදක කරගෙන. අපිට හිතෙන දේවල් ඇත්තටම මේ විග්‍රහ කරලා මොකක් හරි මූලාශ්‍රයක් පදනම් කරගෙන ලිව්වහම ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එතකොට පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය කියලා අපි කිව්වහම ඒක ඇතුලේ දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්න පාවිච්චි කරන න්‍යායාත්මක ප්‍රවේශය ඒව උපකරණ වෙන්න පුළුවන්. දත්ත එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන උපකරණ ඒවා කොටස් දෙකකට බෙදලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක ක්‍රමවේදය කියලා එකක් නෑ. ගුණාත්මක කියන්නේ දත්තවල ස්වરૂපයක් විතරයි. බොහොම ස්තුතියි. මටත් මේ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අර අපේ බෞද්ධ අධ්‍යයනය වගේ විෂයක් වලදී සර් මම හිතන්නේ අපේ සිදු කෙරෙන අර සන්දර්භ විශ්ලේෂණය කියන එක. එතකොට අපි ඔය ගුණාත්මක නැත්නම් ක්වොන්ටිටිව් ක්වලිටේටිව්
ඒ වගේ පරිේශන ක්‍රමවේද අපිට අදාළ කරගන්න ඒ විදියටම අදාළ කරගනිද්දි ගැටලු මතුවෙනවා. මේ හැම ප්‍රස්තුතයකටම. හඳුරේ ඒ සන්දර්භ විශ්ලේෂණය කියන එක විශ්ලේෂණ ප්‍රවේශයක්. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රමාණාත්මකව ඔය ඕනම ගුණාත්මක தත්ත්වයක් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් අපි කියනවනේ ලෝකෙ මිනිස්සු වැඩියෙන්ම සතුටෙන් ඉන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ හරි ඩෙන්මාර්කේ හරි කියලා කොහොමද මනින්නේ සතුට? ඒ ගුණාත්මක දත්ත අපට ප්‍රමාණාත්මක කරන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. කොහොමද මේ ගුණාත්මක දත්ත ප්‍රමාණාත්මකව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අපි අර ගුණාත්මක කියලා මේ පාවිච්චි කරන සමහර එකෙන් මම හිතනවා මේ පරිශ්‍රණ මගහැරලා යන්නයි අපිට මොනවා හරි කියන්නයි පොඩි අවකාශයක් හදාගෙන තියෙනවා කියලා මේ ඒ ගුණාත්මක කතාවෙන්. ඇත්තටම ගුණාත්මක දත්ත ප්‍රමාණකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා විවිධ උපක්‍රම. දැන් හඳුරු කිව්ව එක හරි ඒක මේ ඔය ටෙක්ස්ට් එකක් ඇනලයිස් කරන එක විශ්ලේෂණ ප්‍රවේශයක්. එතකොට එහෙනම් අපි පරිශ්‍රණය කියන්න ඕන මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් ඇනලිසිස් ටෙක්නික් එක. මොකක්ද ඒකට පාවිච්චි කරන න්‍යායාත්මක යෙදවුම කියලා. හඳුරු කිව්ව එක හරි. දැන් අපේ විසුද්ධි මාර්ගයේ වුණත් ගෙනින් තියෙන්නේ ඔය සන්දර්භ විශ්ලේෂණ කියන ක්‍රමවේදයට. අපි ඉතින් අර නූතනයේ තියෙන ක්වොන්ටිටිව් ක්වලිටේටිව් එක මේ වචනය පාවිච්චි කරනවා මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගැටලුව. ඔව් හඳුරු ඒ කියන්නේ පරිශ්‍රණ කියන මේ ශික්ෂණය ගත්තාම ඒක ඇතුලේ තියෙනනේ ඇත්තටම උපක්‍රම දාර්ශනික පැත්ත ඊළඟට යොදා ගන්නා න්‍යායන් මම හිතන්නේ අපි පරිශ්‍රණ කරන ආරම්භක මට්ටමේ අපි වගේ අය මේ ඔක්කොම පටලවාගෙන තියෙනවා. අපේ බෞද්ධ අධ්‍යයන වගේ විෂයන් වලදී ඒ ලෙසින් මම මේකට ගලප ගන්න අමාරුයි කියන එක තමයි පැහැදිලි නේද සර්? එහෙමනම් එකක් නෑ හාමුදුරනේ. මම කියන්නේ මේ බෞද්ධ දැන් ඔයා මේ හාමුදුරුවෝ කිව්වේ කොන්ටෙක්ස්ට් එක පාවිච්චි කරලා කොන්ටෙක්ස්ට් ඇනලිසිස් කියන්නේ හාමුදුරුවෝ ගන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ඕන නම් අපිට ඒක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක් හරි තියරි එකකට ප්‍රැග්මැටික් ඇනලිසිස් හරි ඩිස්කෝස් ඇනලිසිස් හරි ක්‍රිටිකල් ඩිස්කෝස් ඇනලිසිස් හරි න්‍යායාත්මක පැත්තකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ආදේශ කරන්න බෑ කියලා එකක් නෑ. එතකොට ඒක අපිට ක්වොන්ටිටේටිව්ලි කරන්නත් පුළුවන් ක්වලිටේටිව්ලි කරන්නත් පුළුවන්. මේ අපි මොකක් හරි ඒ කරන එක ඇතුළට ඒකෙන්ම පැන නගින පරිශ්‍රණ ප්‍රශ්නෙම පැන නගින ක්‍රමවේදයක් අඳුරගත්තේ නැත්නම් අපි ලියන ඒවා පිළිබඳව අර සෙල්ෆ් ටෝකින් අපි කියනවා කිසිම විශ්වාසයක් ඒකෙන් ගොඩනගා ගන්න බෑ පරිශ්‍රණ සංස්කෘතිය ඇතුලේ. දැන් අපි ওই පරිශ්‍රණ පත්‍ර 10ක් විතර අරගෙන හාමුදුරුවෝ බලන්න ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ ක්‍රමවේදය කියලා. දැන් අද තිබුණේ අපි බැලුවොත් ගුණාත්මක ක්‍රමවේදය ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රමවේදය. ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම කියලා නෑ එයා පාවිච්චි කරන උපකරණ ටිකවත්. දාර්ශනික පැත්ත කියලාත් නෑ. මෙතඩොලොජි කියන්නේ ඒකේ දාර්ශනික පැත්තනේ. නේද හාමුදුරුවෝ? අපේ විෂයන් වලදී එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදයේ. මේ ආචාර්ය අශෝක වැලිවිට මහත්තයාත් අත උස්සලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයකට. අවසරයි අපේ හාමුදුරනේ බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව දීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තට මගේ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙන්නේ මේ අදහසක් හැටියට මම මේ ගේන්නේ ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහත්මයා අදහස් ඉදිරිපත් කරන අදහස් සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ අපි සෑහෙන කාලයක් බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය තුළ ඔය ප්‍රශ්නය පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදය කියන මෙතඩොලොජි ඕක සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරනවා. ඒකට අපිට මම හිතන්නේ අපි යෝධ කණ්ඩේ හාමුදුරු සඳහන් කරපු ආකාරයට පෙන්වලා දුන්නු ආකාරයට අපිට ඒ යොදා ගන්නු ලබන ක්‍රමවේදයන් ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ ශාස්ත්‍රය තුළට බෞද්ධ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනය කියන ශාස්ත්‍රය තුළට ගේන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න අවස්ථාවක් මේක. එතන මගේ තියෙන ගැටලුව මේකයි උපුල් මහත්මයා ඔබතුමා ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මෙතුමා සඳහන් කරන ඔය ප්‍රශ්න කරන ආකාරයට ඔබතුමා දකිනවාද ඔය පරිශ්‍රණ කියන්නේ පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදයක් ඒ සියල්ල පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය තුළට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මට ඒක නිදර්ශනයකින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් නිදර්ශනයක් ඇරෙන්න අපි විසුද්ධි මාර්ගය අධ්‍යයනය කරනවා. ටෙක්ස්චුවල් ඇනලිසිස් එකක් අපි කරන්නේ. දර ඔබතුමා මොන වගේ ක්‍රමවේදයක්ද එතෙන්ට යෝජනා කරන්නේ? මොන වගේ ක්‍රමවේදයක්ද ඔබතුමා යෝජනා කරන්නේ? මෙහෙමයි මේ කිසිම දෙයක් ස්ථිතික දේවල් නෙමෙයි. ඔය න්‍යාය කියලා කියන්නේ අපි එම්පිරිකල් ඩේටා වලින්ම ගොඩනගන දේවල්නේ. එතකොට ඒ න්‍යායයන් දැන් පරිශ්‍රණ ක්‍රම විද්‍යාව ඇතුලේ තියෙන ඒවත් න්‍යායාත්මක දේවල්නේ. ඒවා පරිශ්‍රණ තුලින්ම
තහවුරු කරන්නයි වැඩි දියුණු කරන්නයි නව සංකල්ප වෙත ගෙනියන්නයි ඕන හැටි අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයේ හිතනවා නම් මේ තියෙන පර්යේෂණ දාර්ශනික පසුබිමයි උපකරණයි ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා අලුත් උපකරණ දැන් උදාහරණයක් විදියට පර්යේෂණ ක්‍රම විද්‍යාව ඇතුළේ හම්බෙන විවිධ පර්යේෂණ දත් එකතු කරන උපකරණ ඇතුලේ ව්‍යුහගත සම්මුඛ සාකච්ඡා කියන්නේ එකක් නේ. දැන් ඇත්තට මේ මුල් පොත් තිබුණ නැති එක කාරණාවක් තමයි ඔය මේ ගැඹුරට යන සම්මුඛ සාකච්ඡා කියන ඉන්ඩෙප්ත් ඉන්ටර්වියුස් කියලා. ඒව හැදුවේ ඒක විෂයන් වල මේ වගේ සීමා පැනවෙනකොට ඒ විෂයත් ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට අර උපකරණ න්‍යායාත්මක ගොඩනගනවා. මම කියන්නේ එහෙම මොකක් හරි එකක් නැතුව ඒ කියන්නේ මොකක් හරි විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් නැතුව අපි විශ්ලේෂණය කරන්න ගියොත් අපි කරන දෙයට වටිනාකමක් ශාස්ත්‍රීය වටිනාකමක් විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. මම කියන්නේ ස්ථිතිකව ඒවා කියනවා කියන එක නෙමෙයි ඇත්තටම. එතකොට දැන් විසුද්ධි මාර්ගය අධ්‍යයනය කරන්න ඒ විශේෂත්වය පිළිබඳව ප්‍රවීණව කල්පනා කරනවා නම් මේ තියෙන උපකරණ සහ ක්‍රම විද්‍යාව ඇතුලේ සීමා තියෙනවායි කියලා. එතකොට ඒක අර පරිශ්‍රණීය ආනුභූතික දත්ත තුලින්ම අපිට ක්‍රමවේදය වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් නැත්නම් අපි අර නිදහසට කාරණාවක් විදියට මේක යොදාගෙන මානව ශාස්ත්‍ර වලට සමහරලාට සමාජීය විද්‍යාවලට මේ තියෙන ප්‍රවේශයන් යොදා ගන්න බැහැ කියලා අපි මේ අර පරිශ්‍රණයේ ඉලක්කයක් නැතුව කරගෙන යනවා. එහෙම පරිශ්‍රණ පත්‍රිකා ගොඩ දැකලා තියෙනවා. මම ඒකයි මම ඒ අදහස ඉදිරිපත් කරේ කිසිම වෛරයකින් එහෙම නැත්නම් කිසිම ගැටුමක් ඇති කරගන්න ඕ කාට විවේචනයක් එකතු කරන්නේ නෙමෙයි. මේ අපි සමූහයක් විදිහට මේ ශාස්ත්‍රවන්තයෝ ගිලිලා ඉන්න ගැටලුවක් මම මේ මතු කරේ. බොහොම ස්තුතියි. අපේ පීඨාධිපති හාමුදුරුවෝ උපුල්ස ඉදිරිපත් කරපු අදහසට පුංචි කරුණු ටික එකතු කරන්න කැමතියි. අතරම දැන් මෙතනදී අපි මූලාශ්‍රය පරිශීලනය කිරීමෙන් තොරතුරු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ පරිශ්‍රණයක් සිදු කිරීමේදී. ඒ තොරතුරු අපිට පුළුවන් ඩේටා විදිහට සලකන්න. එතකොට ඒවා තමයි අපි එකතු කරගන්න ඩේටා. එතන අපි පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදයට ඇතුළත් කළාම හරිනේ මේ කියන ඩේටා එකතු කරගෙන විශ්ලේෂණය කරලා නිගමනයක් කරා යොමු වීම තමයි මගේ පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදය කියලා. එහෙම කිව්වොත් හරිද සර්? හරි එතනදී අර මම මතු කරපු එක තමයි විශ්ලේෂණය මොන වගේ විද්‍යාත්මක පදනමකින්ද කියලා. දැන් අපි මේක පැත්තක් විශ්ලේෂණය කරනවා. අපි විශ්ලේෂණය කරන එකට මොකක් හරි පදනමක් තියෙන්න ඕනේ හාමුදුරනේ. ඒකයි. අවසරයි උපුල් මහත්මයා දැන් ඔබතුමා යෝජනා කරන ඔය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මටත් ඒක ගැටලුවක්. ඒකයි මම මේ ඔබතුමාගෙන් ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇටියට අහන්නේ. මේ වගේ සමා වෙන්න මම කෙටි උත්තරයක් දෙන්නම්. ඇත්තටම විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය මම පැහැදිලි කළ යුතු නෑ. ඕන තරම් පොත්පත් තියෙනවා. තෝමස් කූන්ගේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් කියනවා නම් මම යෝජනා කරන්නේ මහාචාර්ය ජයදේව උයන්ගොඩගේ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවිච්ච කෘති තුන. ඒ කෘති තුනේ හොඳ හැටි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මොකක්ද විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය කියලා. 1500 ගණන් වල ඉඳලා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයට මඟ පෑදුන හැටි, ඒකට විවේචන එල්ලුණ හැටි, දැනුගේ විවිධ මූලාශ්‍ර, ඒ මූලාශ්‍ර සමහර ඒවා විද්‍යාත්මක නොවන හැටි, විද්‍යාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඒක අපි පිළිගත යුතු නැහැ කියලා. නමුත් අපි මේ ශාස්ත්‍රීය ලෝකයේ ඉන්න අපේ පරිශ්‍රණ ආගමික දැනුම නිර්මාණය කරන ක්‍රමයෙන් නැත්තම් අර සාම්ප්‍රදායික දැනුම ගලාගෙන ආපු ක්‍රමයෙන් වියුක්ත වෙලා මේ ඇකඩමියාව හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒක ඇතුලේ අපිට කිසියම් ආකාරයකට පිළිගත්තු ක්‍රමයක් මේ වෙලාවේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා. ඒකට මම ඔබට යෝජනා කරනවා ෆ්‍රැන්සිස් බේකන්, තෝමස් කූන්, ඉංග්‍රීසි අයගෙන් කියවන්න සිංහලෙන් මහාචාර්ය ජයදේව උයන්ගොඩ ලියපු දේවල් කියනවා. නැත්නම් ඒක හොඳ අදහසක් හැටියට පිළි අරගන්න අතර ඒත් එක්කම මට ගැටලුවක් මතුවෙනවා. අපි බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයේ තුල මේ දක්වා දැන් මේ වෙනකොට පරීක්ෂණ කරනවානේ. අපි ගත්තොත් අපේ ශාස්ත්‍රයේ තුල ඉහළම ආයතනයක් හැටියට අපි පිළිගන්නේ පාලිටික් සොසයිටියනේ. එතකොට පාලි ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන සංගමය ලන්ඩන්. එතකොට එතන ඉඳලම අපි ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් ආයතන තියෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්තම දැන් එහෙම ඒගොල්ලෝ කරගෙන යන පරීක්ෂණ දිහා බලපුවාම පේනවා බොහෝ අවස්ථාවල යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුගත වෙමින් පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා කියන එක. දැන් මම දන්නේ මොකද්ද ඔය ගුණාත්මක පරීක්ෂණ කියන එක මම දන්නේ නැහැ හරියට ඔය මොකද්ද කිව්වේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මේ ශාස්ත්‍රයේ තුල යම්කිසි මට පේන දේ මේකයි.
යම් යම් විශේෂ ශේත්‍රයන් ගත්තම ඒ විශේෂ ශේත්‍රයන්ට ආවේනික වූ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ආවේනික ක්‍රමවේද අදාගත්ත බවක් අපිට පේනවා. සමාජ විද්‍යාව අරගත්තත්, මනෝවිද්‍යාව අරගත්තත්, නූතන විද්‍යා විශේෂ ශේත්‍රයන් ගත්තත් ඒ විශේෂ ශේත්‍රයන්ට යම් යම් ආකාරයට ඒ ගැළපෙන ආකාරයට පරීක්ෂණ ක්‍රමවේද සකස් කරගත්ත බවක් පේනවා. නමුත් අපි බෞද්ධ අධ්‍යයනය අරගත්තම, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනය අරගත්තම පේන්න තියෙන කාරණයක් තමයි ඒ විශේෂ ශේත්‍රයන් තුළ අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද තමයි මේ විශේෂ ශේත්‍රයටත් මම හිතන්නේ අනුගත කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ අනුගත කරගන්න උත්සාහ කරනකොට යම් යම් අවස්ථාවල ගැටලු වලට අපිට පරීක්ෂක හැටියට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන බවකුත් පේනවා. මම පොඩි නිදර්ශනයක් කියන්නම්. දැන් හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා මේ මූලාශ්‍රය දැක්වීම සම්බන්ධයෙන්. එක්කෝ අපිට කියනවා චිකාගෝ සයිටේෂන් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් හාවර්ඩ් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඒ මොකක් හරි පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් සයිටේෂන් වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඒවා අපි පාවිච්චි කරන්න යනකොට අපිට පරීක්ෂක හැටියට මේ ශේෂ්ත්‍ර ඉන්න අය හැටියට අපිට පැනනගෙන ගැටලුවක් තමයි නිදර්ශනයක් හැටියට මජ්ක්‍ධිම නිකාය අපිට සයිට් කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට කියනවා එඩිටගේ නමින් සයිට් කරන්න කියලා. රෙෆරන්ස් එක දෙන්න එඩිටගේ නමින් කියලා. එතකොට අන්න එතන පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. මම දන්නේ ඒක අපේ හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා. කවුද? පෙඩින් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. එතකොට මෙතන පොඩි ගස්ඨනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඇත්තට. අපි දීඝ නිකාය කියන නමින් අපි සයිටේෂන් එක දෙනවද? එහෙම නැත්නම් එඩිටගේ නමින් අපි සයිටේෂන් එක දෙනවද? මෙන්න මේ ශේත්‍රය තුළ ඔය වගේ ගැටලු, කියන්නේ අපේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන ශේත්‍රය තුළ යම් යම් ගැටලු, කියන්නේ ඒ පරීක්ෂණ ක්‍රමවේද භාවිතා කරන්න ගියාට පස්සේ සයිටේෂන් කරන එකේ ඉඳලා ඔය ක්‍රමවේද කියන්නේ යම් යම් ගැටලු පැන නගින බවක් දැන් දැනට අවධානයට යොමු වෙලා තියෙනවා. සාය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් පවතින්නේ. එතන ඔබතුමා ගෙනාපු අදහස තම වටිනවා අපේ ශේත්‍රයට. ඉතින් ඒ ගැටලුත් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ තාම අපේ ශේත්‍රය ඉදිරියට යන්නේ කියන එක තමයි මට පේන්න තියෙන කාරණේ. කියන්නේ අපි කෙටියෙන් කියනවා නම් අපි ණයට අරගෙන තියෙන අපේ ශේත්‍රයට. අපේ හාමුදුරුවෝ අවසරයි මට යෝධ කණ්ඩිය අපේ හාමුදුරනේ අපේ දීන හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා. මට ඇත්තට මන දුනි කවුද මට නම අමතකුණා. එලුකේවල ධම්මරතන පණ්ඩිත. ධම්මරතන අපේ නායක අපේ හාමුදුරනේ. සර් ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් අපිට ඔකට විසඳුමකට එන්න බැරි වුණා නේද? මේ ස්ලැබ්ඩින් ගැන සාකච්ඡා වුණා. ඉතින් අර සාම්ප්‍රදායිකව කරගෙන ආපු පරිවේෂණ ක්‍රමයන් තමයි අපි තවමත් අනුගමනය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නූතන පරිවේෂණ ක්‍රමත් එක්ක යම් නොගැලපීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ගැටීම මෙහෙම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මන්ද ඉතින් ඔක උපුල් සර්ලා අර නූතන ක්‍රමත් එක්ක තමයි යන්නේ. දැන් එක්තරා අවස්ථාවක ඇත්තටම මේ අපේ ශේත්‍රය තුළ පරීක්ෂණය කරන්න බැහැයි කියලා කියපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ පරීක්ෂණ ක්‍රම විද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රාමාණික වියතුන් අපේ කියන්නේ ඒ ප්‍රාමාණික වියතුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන ප්‍රාමාණික වියතුන් මම හිතන්නේ සමහර අවස්ථාවල අපේ ශේත්‍රය තුළ පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් මම හිතන්නේ අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මහාචාර්ය ගණනාත් ඔබේසේකර කතරගම දෙවියෝ පිළිබඳවත් ඒ එතන තියෙන පුද චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පිළිබඳවත් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අදහසුත් තියෙන බවකුත් පේනවා ඉතින්. මෙහෙමයි ඉතින් දැන් අර ක්වලිටේටිව් රිසර්ච් ක්වන්ටිටේටිව් රිසර්ච් කියන ඔය සිස්ටම් දෙක තමයි මෙතෙක් ඉතින් අපි පාවිච්චි කළේ. ඒ මොනවා කතා කරත් ඔය දෙකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ විදිහට ඒ ක්වලිටේටිව් රිසර්ච් එකේ තව සබ් තීම්ස් යන්න පුළුවන්, විවිධ ක්‍රමවේද යන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ওই දෙක තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පර්යේෂකයාට අනුව ඒවා තීන්දුව తీරන වෙනවා මේ එයා කරන රිසර්ච් එක අනුව. මේ මම හිතන්නේ දැන් අවම වශයෙන් අපිට පුළුවන් නම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ මූලාශ්‍ර පදනම් කරගෙන අන්න ඒ කියන මේ දත්ත සොයා ගන්න ආකාරය, ඒ දත්ත විශ්ලේෂණය කරන ආකාරය, අන්න ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ පරිවේශනයේදී පරිවේශන ක්‍රමවේදයේ හැටියට මම හිතනවා ගැටලුව යම් ප්‍රමාණයකට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.
අපි ක්‍රමවේදය පැහැදිලි නැති ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන නිසා අපි නිකන් අර වචනෙන් කියනවා මේක ප්‍රමාණාත්මක පරීක්ෂණයක් මේක ගුණාත්මක පරීක්ෂණයක්. නමුත් ඒක අර්ථකථනය වෙන්නේ නැති නිසා තමයි මම හිතන පුරුෂ ඒ දෝෂය පෙන්වා දෙන්න උත්සාහ කළේ. අවසරයි හාමුදුරනේ ඇත්තටම හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං මම පොඩි අදහසක් කියන්නම්. දැන් ඇත්තටම අපි ඔබ වහන්සේ කිව්වා වගේ අපි කරන පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය අපිට ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අර උත්පුරුෂ මං හිතන්නේ සඳහන් කරන්නේ අපි ඒක සයන්ටිෆික් කියන්නේ අපි හොඳ එවිඩන්ස් දෙන්න ඕනේ. අය අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේක පාවිච්චි කරා අපේ රිසර්ච් ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර්ස් ලැබෙනවා කියලා. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව අර දන්න දෙවියෝ හරි මොකක් හරි දෙවියෝ එක්ක සම්බන්ධ. ඉතින් අපිට ඒ වගේ දැන් අර ඉන්ටර්වියු, ඉන් ඩෙප්ත් ඉන්ටර්වියුස්, පාටිසිපේටරි ඔබ්සර්වේෂන්ස් ඒ වගේ ඒවත් ඉතින් අපිට අපේ හියුමැනිටිස් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? අපි කියන එක ඩිස්කෝස් ඇනලිසිස්, කන්ටෙන්ට් ඇනලිසිස්, තීමැටික් ඇනලිසිස් ඒව තමයි ඉතින් අපිට ගොඩක් ගන්න වෙන්නේ. මම හිතන පුරුෂ අදහස් කරන්නේ නැති මිස් මේ ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඔව් කියන ඒක ජස්ටිෆයි කරන්න ඕනේ අපි මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ගන්න ඇයි ඒක බොහොම පැහැදිලි හාමුදුරුවෝ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කාගේ හරි එකක් ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි මම එකකින් අදහස් කරේ. ඔය මිස් හොදට ඒක සරල වචන වලින් කිව්වේ හාමුදුරුවෝත් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න යන වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ජස්ටිෆයි කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ ක්‍රමවේදය අපේ පරිශ්‍රණයෙන්ම පැනනගෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කවුරු හරි කියපු එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන තර්කානුකූලව මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මගේ පරිශ්‍රණ ගැටලුවට ඒක ඍජුවම තර්කානුකූලව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇයි? අරමුණු එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? සහ අවසානයේ මම ඉලක්ක වලට යනකොට මේ දෙක අතර සම්බන්ධය නැදින් පාලමක් වගේ පාවිච්චි කරපු ක්‍රමවේදය යුක්ති සහගත කරන්නේ කොහොමද කියලා. ડોક્ટર වැලිතර මම හිතන්නේ මේ ඒ විදිහට ඕක නිවැරදි වුණොත් මම කියන්නේ අපි පරිශ්‍රණවලදී ඒ බව සඳහන් කරොත් ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන් අපිට යම් ප්‍රමාණයකින් මූලික වශයෙන්. ඊට පස්සේ අපිට නිවැරදි බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයක දාලා නියම පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගත යුතු වෙනවා කොහොමත්. එතන ඒ නිසාම නේද අපේ ශාස්ත්‍රය තුල අපේ හැමදෙරනේ අර රිසර්ච් මෙතඩොලොජි එක සම්බන්ධයෙන් අපි බොහෝ දුරට චැප්ටර් එකක් වෙන් කරන බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ නේද අපේ ශාස්ත්‍රය තුල තවමත්. දැන් නම් අපේ පශ්චාත්පාද වල නම් අපි වෙනම දැන් පරිච්ඡේදයක් ඇතුල් කරගෙන යනවා ගොඩක් ආයතන වල. අපි වෙනම පරිච්ඡේදයක් වෙන් කරනවා පරිවේෂණ ක්‍රමවේදය ඇතුළත් කිරීම සඳහා. මේ තියෙන ගැටලුව හින්දාම වෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් එහෙම අප්ඩේට් වෙගෙන යන්නේ සර්. ඒක හොඳයි. ඒක ඇත්තටම ඒක අලුත් කාරණයක් සහ සතුටට කාරණයක්. පුල්ස මතු කරන ගැටලු වලට අපිත් යම් අවස්ථාවක අපිට මුණ දෙන්න වෙනවනේ. අපිටත් ප්‍රතිචාර ඒ කියන්නේ උත්තර දෙන්න වෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න නගනකොට ඒ විවිධ වෙනත් විශේෂ ශාස්ත්‍රවලින් දැන් අපේ ආයතනය තුලත් ඒවට ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. නමුත් තවම ඔය මම හිතන්නේ පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත් කළ යුතුයි කියන මට්ටමට තාම අපි මම හිතන්නේ සාකච්ඡාව අපේ අවසන් වෙලා නැහැ. අපේ විෂයන් වලට අදාළව මෙහෙම පරිශන ක්‍රමවේදයක් මේ හඳුන්වලා දෙන්න බැරිද සර්? එතකොට දැන් ඔය විසුද්ධි මාර්ගයේ එහෙම තියෙන ක්‍රමවේදය ගැලපෙන්නේ නැද්ද සර් අපිට? මං හිතන්නේ අපේ හැමතුරේ තියෙනවා මට සමහර අවස්ථාවලදී හිතෙනවා අපේ සත්ත්ව බොජ්ජංග යටතේන අදහස් ටික අරගත්තොත් ඒ හරහාම අපිට ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ධම්ම මේ එතන ඉඳලම අපිට ඔය ඒ කරුණු 7 අරගත්තාම මට හිතෙනවා ඒ හරහා අපිට ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට එහෙම හිතුණාට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක අපි කොහොමද ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි බෞද්ධ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන විශේෂ ශාස්ත්‍රයටම ගැලපෙන අපි ක්‍රමවේදයක් හදලා ඒක නැවත අපි ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න එපාය. එහෙම නැති වුණොත් දැන් අපිට සම්මත සයිටේෂන් ඇත්තටම විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙනවනේ. අපේ හැම අට කතාවකම ටීකාවකම ගත්තම තියෙනවනේ මොකද්ද කියන්නේ සමහර අය මෙහෙම කිව්වා මේ කට්ටිය මෙහෙම කිව්වා කියලා සයිටේෂන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ අපේ කියන්නේ මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ සහ ඒ කියන්නේ මහිතන්නේ පැහැදිලි ආචාර්යවාදත්තනෝ මත මෙයා මේ මත ඉදිරිපත් කළා කියලා. එතකොට එතනම ඒ ක්‍රමවේදයක් අපිට තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට අපේ ආයතනය තුලත් සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි කොහොමද මේක ස්ථාවර කරගන්නේ? මේ
විෂයක් හැටියට නැත්නම් මේ අපේ විෂය ශාස්ත්‍රය තුල අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය කියන එක කොහොමද අපි තහවුරු කරගන්නේ කියන කාරණා. හොඳයි සංවාදයේ බොහොම හොඳයි. නමුත් දැන් අපේ තියෙන කාලය මම හිතන්නේ ගැටලුවක් මම ඇත්තටම මේ ડોક્ટર වැඩිතොට හරි අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා හරි මම මේ අදහස් ඉදිරිපත් කළේ බොහොම සත්භාවයෙන්. අපි අපිම කිසියම් ශික්ෂණයකට වැටෙන්න ඕන කියන කල්පනාවෙන් මිසක් ඉනිහා මුකුත් නැහැ. බොහොම කන්ස්ට්‍රක්ටිව් විදිහට හිතලයි මේක කිව්වේ. කාගෙන් හිත රිදුනා නම් සමා වෙන්න ඕනේ. නේ ડોક્ટર උපුල් සර් මේ එහෙම අදහසක් ඇති කරගන්න එපා. ඇත්තටම අපිත් මේක අනාවරණය කරගැනීම ඇත්තටම හොඳයි. සර් ඇත්තටම අධ්‍යයන මම හිතන්නේ අදහස ඇත්තටම මම හිතන්නේ උපුල්ස ඒක අවශ්‍යත් නෑ මේ වගේ අදහසකට එන්න ඔබතුමාට. මොකද හේතුව මේක අපි ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක් නේ කරන්නේ. නේද? ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක් ඉවර වෙලා ඒකෙන් අපිට බැරට ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාව අවසන් වුණාට පස්සේ සතුටින් hina වෙලා ඊළඟට කතා බහ කරලා ඉස්සර යන්න බැරි නම් ඒක ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක් වෙන්නේ නෑ මං හිතන්නේ. මගේ පුද්ගලික අත්දැකීමක්. හොඳේ මේක පුද්ගලික අත්දැකීමක්. මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න හින්දා මම ඒක මතක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම මේ අවසර පතනවා. අපි ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාව ඉවරලා උපුල් නේද? මම හිතන්නේ ආචාර්ය උපුල් අපිට පුළුවන් නම් යම් මචං අවල්තනට ගිහිල්ලා ගාලා එමුද කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැ. මේක අපි ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක්. මගේ කබන්නේ. ඒක ਵਿਚාරයට ලක් කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකෙන් මට කරන්නේ උදව්වක්. එතන ආචාර්ය අසංග තිලකරත්න මට අදහසක් කිව්ව එක්තරා අවස්ථාවකදී අශෝක ශිෂ්‍යයා නගින්න ඕන ගුරුවරයාගේ කරවලුඩ කියලා. එතකොට තමයි පේන්නේ කියන එක. ශිෂ්‍යයා අනිවාර්යයෙන්ම කරට නගින්න ඕන. ආචාර්ය වයි කරුණාදාස මගේ ගුරුවරයා එතුමා මටත් කිව්වා අශෝක කොහොම හරියන්නේ නැහැ. යන්න මගේ ඔළුව උඩට. ගිහින් බලන්න. වටේ පිටේ මම දැක්ක නැති වුණත් දකින්න. ඉතින් මම වුණත් කියන්නේ මේ මගෙත් එක්ක යම් කිසි කෙනෙක් කරනවා නම් නගින්න ඔළුවට. කරට නගින්න ඔළුවටම නගින්න නැගලා එන්න. එතකොට නේද අපිට මේ දැනුම අලුත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ නිසා අපි මේක ශාස්ත්‍රීය මට්ටමින් ගම්මු. ඉතින් යාට මේක මම හිතන්නේ වෙන දෙයක් ඇති කියලා. අපි කවුද දන්නේ කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා. මම හිතන්නේ ඒවයි. මම කියන දේ හරිද කියන්න මම දන්නෙත් නෑ. අනිත් කෙනා කියනවා නම් ඒක වැරදි කියලා හරි ඒක නැත්තම් සංගත නෑයි කියලා හරි ඒකට ඇවුම්කන් දීලා හදාගෙන යනවා ඉස්සරහට. එච්චරයි. I think it was really interesting. Actually, like I felt like I was actually in an academic session. Dr. Valitota, it's really interesting your idea that we should not take academic things personally. That's what I believe. Academic conversation should be truly academic. So even like we should not take them personally. Thank you very much for your ideas. Dr. Upul, Dr. Valitota, Hamdrone, Venerable Sirs, everyone, like it was really interesting, informative, and I felt it's really academic. So I think it's that we have to wind up the session. Yodakandi Hamdrone, is there anything else to be mentioned? Before I end up, please remind about the next session, 3 p.m. Parallel sessions. 2 parallel sessions are there. Okay, yeah. So actually, like I must thank our moderator of this session and all the participants. As I mentioned earlier, like it was an interesting session. Thank you very much for raising questions and giving your ideas to enrich our knowledge, and that even the presentations, even though as I mentioned earlier, some presentations are not line with the theme, but they were really interesting. So again, I would like to thank the conference chair for giving us this opportunity to handle this session. And thank you everyone. As Venerable Dr. Lenegala Srinivasthero mentioned, we have next session. We are going to start next session at 3 p.m. So thank you everyone. Let's wind up the session.